ઉત્તર ગુજરાતની સૌથી મોટી શૈક્ષણિક સંસ્થા, ઉત્તમ વ્યવસ્થા, સર્વોચ્ચમ સુવિધા, ક્લાસરૂમથી લઈ હોસ્પિટલ સુધી, આયુર્વેદથી લઈ એલોપેથી સુધી, થિયરીથી લઈ પ્રેક્ટિકલ સુધી, પ્લેસમેન્ટથી લઈ સિલેક્શન સુધી. સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી, જે વિદ્યાર્થીઓના સપના કરે પૂરા. વન ડે વિથ વન યુનિવર્સિટીના માર્ગે પહોંચી સ્ટુડિયો ઓન વ્હીલ્સની યાત્રા. શિક્ષણ માત્ર ડિગ્રી મેળવવાનો માર્ગ નથી, પરંતુ જીવનને દિશા આપતી એક શક્તિ છે. અને આજે અમે આવી પહોંચ્યા છીએ સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી, ઉત્તર ગુજરાતની એક એવી પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટી જે આજે હજારો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને આકાર આપી રહી છે. ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગરમાં આવેલ આ પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી વર્ષ 2016માં ગુજરાત પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીઝ એક્ટ હેઠળ સ્થાપિત થઈ અને આજે યુજીસી દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત એક મહત્વપૂર્ણ એજ્યુકેશનલ હબ તરીકે ઉભરી રહી છે. પરંતુ આ યુનિવર્સિટીની સફર માત્ર 2016થી શરૂ થતી નથી. તેની મૂળમાં છે વર્ષ 1952, જ્યારે નૂતન સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ સંસ્થાના સ્થાપક હતા સાંકળચંદ પટેલ, એક સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને સમાજ સેવક, જેમણે શિક્ષણને સમાજ સુધારવાનું સૌથી મોટું સાધન માન્યું. તેમના વિઝન મુજબ વેલ્યુ બેઝડ એજ્યુકેશન પર ભાર મુકાયો અને આ જ વિચારસરણી આજે પણ આ યુનિવર્સિટીના દરેક ખૂણે જોવા મળે છે. 1952થી શરૂ થયેલી આ શિક્ષણ યાત્રા આજે એક વિશાળ યુનિવર્સિટી બનીને વિકસિત થઈ છે. એસપીયુ યુનિવર્સિટી શિક્ષણ, સંસ્કાર અને સહકારના ત્રિવેણી અભિગમ સાથે કેવી રીતે ચાલી રહી છે તે જાણવાનો પ્રયાસ અગાઉ એસપીયુના ચેરમેન શ્રી પ્રકાશભાઈ પટેલ સાથે કર્યો હતો. વધુમાં વન ડે વિથ વન યુનિવર્સિટીના અભિગમને ધ્યાનમાં રાખી अन्य फैकल्टी केवी रीते कार्य करे छे ते जाणवानो प्रयास पण अमे आज केम्पसनी अन्य कॉलेजमां पहोंची जईने कर्यो हतो. हम पहुंच गए हैं साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी में. यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज है. क्या कुछ होता है मेडिकल कॉलेज में, कैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, कैसे डॉक्टर्स बनते हैं, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करेंगे इस मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विजय सिंह बघेल. सर, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में. सबसे पहले आप हमको विजिट कराइए अपने मेडिकल कॉलेज में. हम जिस एरिया में खड़े हैं, दिस इज ओल्ड बिल्डिंग. वी हैव गॉट ह्यूज कैंपस ऑफ द मेडिकल कॉलेज. दिस नूतन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर वी स्टार्टेड इन द ईयर 2019. 2019. Yeah, as a greenfield project of Government of Gujarat. So we are receiving greenfield grant from the Government of Gujarat. Ours is the institute which was the first in North Gujarat to start PG program last year. In fact, government colleges also had not started. We have got GMERS college at Vadnagar. So they had not started. They started this year. So being a private college starting the PG course for the first time, it's wonderful. And we started with 6 branches. This year we added 7 more branches for MD and MS. So now we have got 13 branches PG program. तो मेडिकल कॉलेज में सबसे इंटरेस्टिंग जगह यही है जो हम फिल्मों में देखते हैं, रियल में तो नहीं देखा, लेकिन जब नए बच्चे आते हैं तो सबसे पहले तो उनको एनाटॉमी से शुरू करना है. देयर आर 3 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट ईयर: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. एंड दिस सेक्शन दे डेली कम फॉर 2 hours. So they are here for 2 hours. They come daily. They dissect for 2 hours. स्टूडेंट्स हैं उनको जो रेडियोलॉजी है या फार्मेसी है, उनके जो टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसके बारे में नॉलेज देते हैं, या वो तो फिर डिपेंडेंसी है उनकी कि they get comprehensive knowledge. For example, when they are posted in the hospital, they are supposed to go to the central lab. Central lab is controlled by biochemistry, microbiology, pathology. So investigation कैसे करते हैं, how to read the investigation reports. फिर रेडियोलॉजी में जब पोस्टिंग होती है तो सीटी स्कैन, एमआरआई का कंप्लीट डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती उनको, बट उनको बताया जाता है कि एक्सरे क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है. वाओ. So this is the second year batch. Classes going on. Heart disease. Very nice. But okay. So we have got such 4 lecture halls, and each lecture hall is devoted to one batch. First year, second year. This is first year, right? Yeah, second year. Second year. Then we have got part 1 MBBS
final year part 1, final year part 2. So total 4 batches. So 4 different lecture halls. ये हमारा मेडिकल कॉलेज का लाइब्रेरी. Now the requirement as per the National Medical Commission is around 4,500 books for 150 admission. Right. But we have got more than 7,000 books. Okay. Aye. We have got physical copies of the books as well as electronic subscription. So department wise the library has been set up. Biochemistry. अब इसकी सबसे खासियत बताता हूँ आपको. हाँ. दिस लाइब्रेरी इज ई लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी है. आप थोड़ा बताएंगे? आइए. शी विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ द बुक इज इशूड ऑटोमेटिकली विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनीबडी. सो देयर इज ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल. Student name or book title name or accession number. It will automatically take Okay. with help So of how it's detecting from QR code? RFID. RFID. Okay, okay. यहाँ पे है Okay, RFID यहाँ लगाया. Okay. ATS sticker. Okay, got it. This is how it is issued. And similarly across this passage, the student can submit the book without help of anybody. Okay. Everything is noted that it has been and receipt is generated automatically. Very nice. So this is excellent. That's why we call it e-library now. तो सर यहाँ से हम आपकी विदाई लेते हैं हाँ जरूर. और अब अभी हॉस्पिटल में जरूर मिल लेंगे और आप ऑल द बेस्ट. आज आपका बहुत थैंक अच्छा यू सो मच एंड वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. આ યુનિવર્સિટી માત્ર એક ક્ષેત્ર પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ અહીં એન્જિનિયરિંગ, મેડિકલ, ફાર્મસી, મેનેજમેન્ટ, સાયન્સ અને અનેક ક્ષેત્રોમાં યુજી, પીજી, ડિપ્લોમા અને પીએચડી સુધીના 70થી વધુ કોર્સ ઉપલબ્ધ છે. બીટેકથી લઈને એમબીએ, બી ફાર્મથી લઈને એમડીએસ અને ફિઝિયોથેરાપીથી લઈને રિસર્ચ પ્રોગ્રામ સુધી અહીં દરેક વિદ્યાર્થીને પોતાની પસંદગી અને ક્ષમતા અનુસાર માર્ગ પસંદ કરવાની તક મળે છે. વધુમાં 2022થી કાર્યરત નૂતન હોમિયોપેથી મેડિકલ કોલેજ કેવી રીતે બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરે છે તે જાણવાનો પણ પ્રયાસ ગુજરાત ફર્સ્ટના ચેનલ હેડ ડોક્ટર વિવેક કુમાર ભટ્ટે કર્યો હતો. आपकी होम्योपैथी कॉलेज के बारे में जानना. हाँ सर, ये होम्योपैथिक कॉलेज सर हमारा नूतन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 2022 में एस्टैब्लिश हुआ. ऑनरेबल गवर्नर मैडम आनंदीबेन पटेल मैडम ने इसका इनोग्रेशन किया था. अभी टोटल 4 बैचेस है सर हमारे पास. टोटल स्टूडेंट कितने? टोटल स्टूडेंट 396 स्टूडेंट्स हैं. ईच बैच में 100 स्टूडेंट्स रहते हैं सर. ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सर पूरा हॉस्पिटल का सेटअप है और फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे पूरा कॉलेज. हॉस्पिटल. हाँ, हॉस्पिटल साथ में रहता है. यहाँ से रिसेप्शन से पेशेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है कि वो कौन सी ओपीडी में जाएगा. तो मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनेक और पीडियाट्रिक ऐसी 4 ओपीडी रहती है. वहाँ से होम्योपैथी में भी सर्जरी होता है? सर्जरी नहीं, तो देयर आर सर्टेन डिजीज विच वी कैन ट्रीट विद द होम्योपैथी. तो आप क्या दिखाने वाले हैं मुझे यहाँ पे होम्योपैथी? हॉस्पिटल में सर एक्चुअली हमारी ओपीडी ज़्यादा रहती है. हाँ. ये सर हमारा डिस्पेंसिंग ये हमारा सर डिस्पेंसिंग यूनिट है. प्लीज सर. तो जैसे हमने बताया 30 to 100, तो दीज आर द डिफरेंट पोटेंसी सर. तो ये पोटेंसी जो केस टेकिंग के बाद जो फिजिशियन है वो डिसाइड करता है कि उनको कौन से पावर में दी जाए. फिर वो पेशेंट पूरा केस का पर्चा लेके इधर आता है, उसमें वो लिखा हुआ आता है. तो यहाँ से जो डिस्पेंसर रहता है वो उनको डिस्पेंस करता है. इट्स लाइक अ फार्मेसी. यस, इट्स लाइक अ फार्मेसी. दिस इज अ फार्मेसी यूनिट, फार्मेसी डिस्पेंसिंग यूनिट. तो सर 5.5 years की स्टडी, 4.5 years कंपल्सरी स्टडी और 1 year रोटेटरी इंटर्नशिप. तो इवन जो सब्जेक्ट्स भी जो सर एमबीबीएस में जितने आते हैं वो तो है ही, उसके सिवा होम्योपैथी का एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि होम्योपैथिक फार्मेसी है, मटीरिया मेडिका है, ऑर्गेनॉन है, रेपर्टरी है. दीज आर द एडिशनल सब्जेक्ट्स विच दे नीड टू लर्न. सो दिस इज आवर एनाटॉमी डिपार्टमेंट. नाउ एनाटॉमी इज टोटली रिलेटेड विथ हाउ आवर बॉडी डिफरेंट पार्ट्स आर देयर. तो यहाँ पे पूरा डिसेक्शन का सेटअप रहता है और बच्चे को वो सिखाया जाता है कि कैसे डिसेक्शन करते हैं. वी हैव इनिशिएटेड सर्टेन न्यू थिंग. ये सभी सर QR कोड बेस है. अच्छा. तो जैसे ही बच्चा QR कोड स्कैन करेगा ऑल द डिटेल्स विल बी अवेलेबल. तो यहाँ पूरा बोन्स का स्टडी आ जाएगा, हिस्टोलॉजी का स्टडी आ जाएगा और ह्यूमन बॉडी का स्टडी पूरा आ जाएगा. अभी जनरल हॉस्पिटल्स में भी होम्योपैथी के ग्रेजुएट्स को लेते हैं ना, BHMS को
they encourage तो यस the यस practices. लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एज वेल एज RBS के राष्ट्रीय बाल सेवा कर्तव्य, उसमें भी सर होम्योपैथी को वो एनरोल करते हैं और अच्छी उसमें गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी सैलरी और ये रहती है, तो स्टूडेंट को भी एक वो मोटिवेशन रहता है कि आफ्टर गेटिंग BHMS वी आर गोइंग टू सर्व फॉर द कम्युनिटी, तो उसमें पेरिफेरल एरियाज में जाके उनको सर्विसेज देना पड़ती है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। આ કેમ્પસની એક ખાસિયત એ પણ છે કે અહીં અનેક સંલગ્ન કોલેજ અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એક જ જગ્યા પર કાર્યરત છે, જેમ કે સાંકળચંદ પટેલ કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ, નૂતન મેડિકલ કોલેજ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, ડેન્ટલ કોલેજ અને ફિઝિયોથેરાપી કોલેજ, મેનેજમેન્ટ અને પોલિટેકનિક સંસ્થાઓ, આ બધું મળીને એક જ સંપૂર્ણ એજ્યુકેશનલ ઇકોસિસ્ટમ તૈયાર કરે છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીને એક જ કેમ્પસમાં સર્વાંગી વિકાસની તક મળે છે, ખાસ કરીને મેડિકલ અને હેલ્થ કેર ક્ષેત્રમાં। આ યુનિવર્સિટીની સંલગ્ન હોસ્પિટલ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને રિયલ લાઈફ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ મળે છે। દર્દીઓની સેવા કરતા કરતા તેઓ માત્ર ડોક્ટર નહીં પણ એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે પણ વિકસે છે। અહીં લર્નિંગ બાય ડુઈંગનો અભિગમ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે। વધુમાં આયુર્વેદ કોલેજનો તાગ મેળવવા માટે અમે પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર સ્મિતાબેનનો સંપર્ક સાધ્યો અને જાણવાનો પ્રયાસ એ પણ કર્યો કે વિદ્યાર્થીઓ આયુર્વેદના કોર્સમાં કેટલી રુચિ રાખી રહ્યા છે। तो मैम क्या स्ट्रेंथ है आपकी? हमारे 100 पर बैच है सर, 100 स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश इन नवंबर 2023। 3 बैचेस अभी चल रहे हैं। इट्स अ कोर्स ऑफ 5.5 years, 4.5 Similar plus to MBBS. या 4.5 plus 1 year इंटर्नशिप होता है सर हमारा। And, वी हैव 14 डिपार्टमेंट्स। राइट नाउ हमारा 2nd ईयर चल रहा है, अभी 3rd ईयर का अपॉइंटमेंट चल रहा है। चल रहा है। और कितने स्टूडेंट्स हैं अभी आपके पास? 300 है 300 या 100 पर बैच है, तो 100 300 per स्ट्रेंथ है हमारे। और क्या खास कोर्सेज होते हैं यहाँ पे? So this is right now UG course only, BAMS, and we have an attached hospital of 100 bedded, ओहो, and 14 specializations we are having in our college. मेनली हमारे यहाँ पर जो केसेस है वो स्किन डिजीजेस ज़्यादा पाए जाते हैं इस एरिया में। संधिवात, आमवात, all these cases are the diabetes mellitus. This is a department of Rachana Sharir sir, which is called as anatomy. This is dissected by our own staff. This is brain with the spinal cord, sir. This is the excretionary system, that is kidney with the urinary tract. These are all dissected by our staff itself in the dissection. So surgery is also performed in the Ayurveda? Yes sir, yes sir. This is anatomy. These are all live. This is specially plastination of the kidney. Kidney, right. Plastination done. It was done by our own staff. These are all related. Brain sections, other organ sections, lungs, all these are there. So what are main facilities, ma'am, you have? In college, sir, it is related to academics, and in hospital we have Panchkarma, OT, yeah, special All Garba practical, Sanskrit, yeah, practical everything is there. Right now exams are going on. This is our teaching pharmacy. The exam. Hello. Assistant Professor Dr. Monica. These are our supporting staff. So these are the different machineries. Ma'am, could you please explain? We are preparing herbal medicines, herbal and herbal medicines. These are the new machineries, and these are the ancient machineries. So this is our pharmacy section, dispensary, medicine dispensary. Churna, that is, this is tablet forms of medicines. We have powder forms. Ghee. All these medical medicine you are making over here? No, sir, we are right now procuring. This is Kashta Aushadhis, we say. This is used for the preparation of Ukada, Kashaya. This is the herbal garden. Yeah, this is our herbal garden. So we are having 265 species here, and endangered species हम लोग यहाँ पर cultivate करने का try कर रहे हैं. अच्छा. And we have been successful in few of them, like Gugul is there. So speciality हमारा ये है, we have this QR code. If you scan this QR code, you get the details about the plant, which plant it is, and what is the botanical name, which part has to be used, and how it has to be used, in which medicines this particular plant is used. ऐसी कोई बुक वगैरह है क्या जिसके अंदर जो हम बताते हैं कि ऐसी बहुत सारी
प्लांट्स हैं जिसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो एंशियंट हमारे उसके अंदर पता चलता था कि इससे ये मेडिसिन बनती थी, है मेडिसिन है. वी हैव टेक्स्ट बुक्स विद रिलेटेड टू दैट. और वो कोर्स में है. कोर्स में भी है सर. इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द्रव्य गुण. डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण के अंडर आता है. वहाँ पर हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग ऑल्सो सिखाते हैं बच्चों को. वी टेक द स्टूडेंट्स आउटसाइड टू द फील्ड, जैसे कि बाहर लेके जाके उनको फॉरेस्ट में सिखाना, उनको रोड साइड में भी हमारे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो आइडेंटिफाई नहीं होते हैं बच्चों को. सो वी टेक देम टू द फील्ड एंड वी टीच देम हाउ टू आइडेंटिफाई द ड्रग्स. एंड वहाँ से बहुत सारे प्लांट्स हम लोग जो एंडेंजर्ड है, वी टीच द लोकल पीपल ऑल्सो दैट दीज प्लांट्स हैज टू बी प्रिजर्व. इनका ख्याल रखो. और हमारे बच्चे एक एक प्लांट को एक एक बच्चा देखभाल करता है. जब मैम यहाँ पे जो आ रहे हैं बच्चे, आप उनसे इंटरेक्शन करते होंगे, तो वो क्या ड्रीम लेके आ रहे हैं आयुर्वेदा में? आप वो क्या करना चाहते हैं? फ्लरिशस आयुर्वेदा फिजिशियन, जो क्लासिकल आयुर्वेदा चिकित्सक होते हैं, जो वैद्यास हैं, उनके तरीके से ट्रीटमेंट करना वो सीखना चाहते हैं. तो दे लर्न दैट आल्सो इन दैट. लेकिन अभी पिछले कुछ 10-1 साल से ऐसा लग रहा है आपको कि आयुर्वेद को बहुत ज्यादा लोग पसंद करने लगे हैं आफ्टर कोविड स्पेशली. We have seen patients in our OPD more during COVID period than the modern faculties. I'm sorry, I should not say that, but हमारे OPDs बहुत अच्छे हैं. बहुत OPD ज्यादा आ रहे हैं. मतलब लोगों के अंदर अब जागरूकता आ रही है आयुर्वेद को लेकर. एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम था जिसमें आयुर्वेद को लेके लोगों ने थोड़ा सा उसे नेग्लेक्ट किया था, लेकिन अब लोगों को पता चल गया है. ऐसा पीपल थिंक आयुर्वेदा मतलब मसाज करना होता है, सिर्फ आयुर्वेदा ऐसा नहीं. आयुर्वेदा में 14 स्पेशलिटीज है. हर डिपार्टमेंट अपना एक स्पेशलिटी लेके, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे, आप हर्बल गार्डन के बारे में हम रोज तो देखते हैं, लेकिन ये प्लांट किस चीज में यूज होता है वो हमें आइडेंटिफाई नहीं होता है. तो वो हम बच्चों को सिखाते हैं. और वो आइडेंटिफाई होने के बाद दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं वो हम लोग अभी हमने टीचिंग फार्मेसी देखा ना, वहाँ पर हम सिखाते हैं. देन व्हेन इट कम्स टू द फाइनल ईयर, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं. वो उस दवाई को कौन से कंडीशन में और कौन से डोज में यूज किया जाता है वो हम लोग उस टाइम में क्लिनिकल एक्सपोजर में सिखाते हैं. और इसके बाद में आयुर्वेदिक BAMS करने के बाद में स्कोप बोले तो अब वो स्कोप कहाँ पे है? पोस्ट ग्रेजुएशन एक है, रिसर्च में है सर. अभी साइकेट्रिक कंडीशंस में भी आयुर्वेदा डॉक्टर्स को लिया जाता है. डाइटिशियंस में आयुर्वेदा डॉक्टर्स लिए जाते हैं. एकेडमिक्स तो MD के बाद है ही. वी हैव पोस्ट PhD एज वेल एज पोस्ट डॉक्टरल भी है अभी हमारे. और खुद सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. या सेल्फ प्रैक्टिस इज देयर. और अभी आपको ऐसा भी लगता है कि अभी इंटरनेशनली आयुर्वेद को क्लेम किया जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज में आयुर्वेद आचार्य को बुला रहे हैं, वहाँ पे आयुर्वेद के हॉस्पिटल खुल रहे हैं, खासकर यूरोप में मैंने सुना है बहुत ज्यादा. यूरोप में है, जर्मनी में है, कनाडा में है एंड दुबई में है. मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कॉलेज दे आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इन दुबई. दे हैव टू राइट द एग्जाम देयर. वंस लाइसेंस मिल जाता है तो दे कैन प्रैक्टिस देयर. दैट्स व्हाट इज टोल्ड. यूजुअली यहाँ पे एडमिशन किस बेस पे होता है? पंचकर्मा मेनली, पंचकर्मा और हमारे सर्जरी में गायनेक में हम लोग गर्भ संस्कार करवाते हैं. अच्छा. प्रसूति स्त्री रोग, हाँ, गर्भ संस्कार करवाते हैं. तो पेशेंट्स रहते हैं एडमिट होके, वो लोग कंसल्टेशन भी लेते हैं. दे आर ट्रीटेड इन दैट पर्टिकुलर वे. दिस इज द क्लासरूम सर. Centralized AC with all this is my first batch of students. First batch. 23 first batch. Now they are in third year. Second year. We have 18 months. 18 months. अच्छा. 18 months का 3 प्रोफेशन होता है हमारा. So they are in the second profession, second term. कैसे आप सब लोग? બધા ગુજરાતથી છો કે બહાર? બધાને શું બનવું છે? એટલે પ્રેક્ટિસિંગ ડોક્ટર કે આયુર્વેદાચાર્ય પ્રોપર? વેરી નાઇસ. મજા આવે છે? થોડું ઘણું ઘરે યુઝ કરો છો રોજ અહીંયાથી જે જાણીને જાઓ છો? All the best.
જો વાત કરીએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની તો આશરે 80 થી 84 એકર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું આ કેમ્પસ 10,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને 500થી વધુ ફેકલ્ટી સાથે જીવંત બનેલું છે. આધુનિક લેબોરેટરીઝ, ડિજિટલ લાઇબ્રેરી, હોસ્ટેલ સુવિધા, સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ, ઓડિટોરિયમ, કેન્ટીન અને સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન સેલ જેવી સુવિધાઓ વિદ્યાર્થીઓને એક સંપૂર્ણ કેમ્પસ અનુભવ આપે છે. આ યુનિવર્સિટીની વિશેષતા એ છે કે અહીં મેડિકલ, ટેકનિકલ અને પેરામેડિકલ શિક્ષણ એક જ છત નીચે મળે છે. સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રી ટાઈઅપ્સ, પ્લેસમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ક્યુબેશન અને ઇન્ટરનેશનલ કોલાબોરેશન જેવી સુવિધાઓ વિદ્યાર્થીઓને ગ્લોબલ લેવલ માટે તૈયાર કરે છે. આ સંસ્થાનું માર્ગદર્શન અને વિઝન પ્રેસિડેન્ટ પ્રકાશભાઈ પટેલ દ્વારા આગળ વધારવામાં આવે છે, જ્યાં મુખ્ય લક્ષ્ય છે શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર અને સમાજ વિકાસ અને વિદ્યાર્થીઓને માત્ર કારકિર્દી માટે નહીં પરંતુ જીવન માટે તૈયાર કરવું. આમ વન ડે વિથ વન યુનિવર્સિટીના અભિગમ અંતર્ગત અમે ડેન્ટલ કોલેજની પણ મુલાકાત લીધી હતી અને વિસ્તૃતથી સમગ્ર માહિતી કેવી રીતે મેળવી હવે તે પણ જણાવીએ. તો મેમ આપણા કોલેજ વિશે બતાવો. નરસિંહભાઈ પટેલ ડેન્ટલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ 2006માં એમની સ્થાપના થઈ હતી. એ ટાઈમે આપણે અહીંયા 100 BDS સીટ હતી અને આ બધું જ અમારું ટીચિંગ ફેકલ્ટી છે કે જેની અંદર 9 ડિપાર્ટમેન્ટ છે ટોટલ ડેન્ટલમાં. ડેન્ટલમાં ટોટલ 9 બ્રાન્ચીસ છે. એની અંદર 9 બ્રાન્ચીસમાં બધી જ બ્રાન્ચમાં આપણે અહીંયા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન પણ થાય છે. એટલે 2006માં જ્યારે BDS હતું ત્યારે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ના હોય, પણ 2012માં આપણને 6 બ્રાન્ચીસમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન મળ્યું અને એના પછી 2 વર્ષ પછી આપણને 9 બ્રાન્ચમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનની પરમિશન મળી. અને 2016માં આપણે અહીંયા પહેલાં આ હેમચંદ્રાચાર્ય HNGU યુનિવર્સિટી એફિલિએટેડ હતું. 2016માં જ્યારે સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી બની ત્યારે આપણે એની અંડરમાં 9 બ્રાન્ચનું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન સ્ટાર્ટ થયું. 2016માં અમે ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ કરેલું હતું. 15,000 સ્કૂલ ચિલ્ડ્રન્સનું હેલ્થ ચેકઅપ, ડેન્ટલ ચેકઅપ કરેલું હતું એક જ દિવસમાં. હા, 3 વાગ્યા સુધીમાં અમે મોર્નિંગમાં 8 વાગે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું તો બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં 15,000 સ્ટુડન્ટ્સનું ડેન્ટલ ચેકઅપ કર્યું હતું અને એના નામ પર ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ થયેલું છે. ઇવન GSIRFમાં અમે લાસ્ટ યર 5 સ્ટાર મેળવેલા હતા. અને એના સિવાયના જેટલી પણ નેશનલ ઇવેન્ટ્સ થઈ છે, જેમ કે 2019માં અમે એક નેશનલ ઇન્ડિયન પ્રોસ્ટોડોન્ટિક સોસાયટીની PG કન્વેન્શન કરી હતી, જેમાં મોર દેન 2500 જેટલા ડેલિગેટ્સ આવ્યા હતા નેશનલ લેવલ પર. હા, એટલે એની અંદર અમારે હેલ્થ મિનિસ્ટર, આપણે સેક્રેટરી જયંતિ રવિ મેડમ પણ આવેલા હતા મેઇન ગેસ્ટ, ચીફ ગેસ્ટ તરીકે. એ સિવાય આ બધા છે અમારા બધા પર્સનલ જે ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ છે, હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ્સને, એ બધાના અચીવમેન્ટ્સ છે કે એમને ક્યાં ક્યાં કોઈ જગ્યાએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું હોય, એપ્રિશિએટ કર્યું હોય. અને આ છે અમારા બધા રિસર્ચ ફંડેડ પ્રોજેક્ટ જેની અમને ગ્રાન્ટ મળી હોય. આ બધા જ અમારા નેશનલ લેવલ અને સ્ટેટ લેવલ પર જે પણ ગ્રાન્ટ મળી હોય, જેની અંદર અમારે મેઇન ગ્રાન્ટ છે 50 લાખની, જે CSR ફંડ ઓફ ONGC મળેલું છે. અને એ અંડર ધ લીડરશિપ ઓફ ડૉક્ટર ધવલ મહેતા, એ અમારા હેડ છે ડિપાર્ટમેન્ટના. અને એની અંદર આપણે CBCT પરચેસ કર્યું હતું એ ગ્રાન્ટમાં. એ CBCT એટલે જેવી રીતે CT સ્કેન કરીએ એવી જ રીતે જડબાનું CBCT થાય. અને એના કારણે CBCTના કારણે જેટલા બી અર્લી ડાયગ્નોસિસ છે, જે પણ ટ્રીટમેન્ટ, જે ડિઝીઝ થવાનો છે એનું અર્લી ડાયગ્નોસિસ થાય અને આપણે એને પ્રાયરલી જ ટ્રીટમેન્ટ આપી શકીએ. બધું જેટલા બી ઇમ્પ્લાન્ટ કે બધું કરવું હોય એના માટે જે પણ કરવું છે એના માટે આ જરૂરી છે કે પહેલા તમે એની બોનની મોર્ફોલોજી, કઈ નવું ક્યાંથી પાસ થાય છે એ બધું જ આપણે એમાં આવી જાય. બોનની હાઈટ કેટલી છે એ પ્રમાણે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન કરી શકાય. સાઇનસ છે, બધું જ આખું હેડ એન્ડ નેક એરિયાનું તમારે જે પણ જોઈતું હોય બધું બોનની મોર્ફોલોજી CBCTમાં આવી જાય. ટોબેકો કન્ઝ્યુમ કરતા હોય કોઈ પેશન્ટ તો એનું લંગ્સની અંદર કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન છે એના માટેનું એક અમારું કાર્બન એનાલાઇઝર, CO2 એનાલાઇઝર મશીન છે, જેનાથી આપણે ચેક કરી શકીએ કે લંગ્સની અંદર કેટલું એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે અને આપણે પેશન્ટને પહેલેથી જ અવેર કરી શકીએ. એના માટે થોડી ઇન્ફોર્મેશન. કેવું હોય કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ જે બી સિગરેટ કે એવું સ્મોકિંગ કરતા હોય છે તો એ લોકોની અંદર કાર્બન મોનોક્સાઇડનું કોન્સન્ટ્રેશન આપણને જનરલી જોવા મળતું હોય છે. બરાબર. સો નોન ઇન્વેઝિવ ટેકનિક છે કે જે પણ સ્મોકિંગ કરે છે તો એમાં આપણે એ લેવલ ચેક કરીએ છીએ તો એની અલગ અલગ ક્લાસિફિકેશન છે, 0 to 6, 6 to 10 અને 10 to 30.
સો એના બેઝ ઉપર જેમ જેમ કોન્સન્ટ્રેશન આપણું કાર્બન મોનોક્સાઇડનું વધારે આવે છે એમ એ લોકોને લંગ્સની અંદર કંઈ પ્રોબ્લેમ હોવાના ચાન્સીસ છે. તો એને આપણે ફર્ધર જે બી ઇન્વેસ્ટિગેશન છે, મતલબ જે બીજા રિપોર્ટ આપણે કરાવવાના છે, તો એવા લોકોને આપણે કરાવી શકીએ છીએ. બીજું, કદાચ કોઈ પેશન્ટમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે આવે છે તો એ લોકો સિગરેટ છોડે એ માટે પણ આપણે એ લોકોને મોટિવેશન કરી શકીએ છીએ. સો અલ્ટિમેટલી આપણું કામ એક જ છે કે આપણને બી ખબર છે કે અત્યારે સ્મોકિંગ જે એક છે કે એના કારણે ઘણા બધા લોકો મરી રહ્યા છે ગુજરાતમાં અને ઇન્ડિયામાં. સો આપણું આ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે આપણને હેલ્પ કરે છે કે એ જે લોકો મરે છે એ લોકોમાં આપણે નંબર ઓફ જે બી મોર્ટાલિટી છે એ થોડી આપણે ઓછી કરી. મારા એક બહુ સારા મિત્ર છે, એ ડેન્ટિસ્ટ છે, તો એ મને કહેતા હતા કે ડેન્ટિસ્ટ્રી છે ને એ સૌથી ટફ છે મેડિકલ સાયન્સમાં. તો શું કારણ છે એનું કારણ એક જ છે કે મેડિકલ સાયન્સમાં જેમ કે ફિઝિશિયન લો, MD ફિઝિશિયન, તો એમને બેસીને ચેક કરવાનું છે, બરાબર, અને પછી મેડિસિન પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. જ્યારે ડેન્ટિસ્ટ્રીમાં એવું નથી. ડેન્ટિસ્ટ્રી ડાયગ્નોસિસ એટલે 1% કામ છે. ડાયગ્નોસિસ એકવાર પ્રોપર થયું પછી એની ટ્રીટમેન્ટ પ્રિસાઇઝલી કરવી અને એના માટે કમ્પ્લીટલી ડેન્ટિસ્ટે ત્યાં વર્ક કરવું પડે. સપોઝ હવે એક એક્ઝામ્પલ આપું, ડેન્ચર બનાવવું છે પેશન્ટનું, જે 32 કે છે, તો એવું નથી કે એક જ વાર જોયું પેશન્ટને દાંત નથી અને ડેન્ચર બની ગયું. ના, 5 વાર તમારે પેશન્ટને બોલાવવા પડે, અલગ અલગ માપ લેવા પડે અને પછી તમે એ ડેન્ચર પેશન્ટને ડિલિવર 5મી વાર કરી શકો. ડિલિવર કર્યા પછી બી ઓલ્ડ એજ પેશન્ટને તમે ડેન્ચર ડિલિવર કરો એટલે એમને કોઈ જગ્યાએ વાગતું હોય, કોઈ કમ્પ્લેન હોય, તો એમને સેટિસ્ફેક્ટરી તમે સોલ્યુશન લાવો, આન્સર આપો. એટલે ઓલ્ડ એજ પેશન્ટ સાથે ડીલ કરવું આપણે ઘરે બી પેરેન્ટ્સ સાથે જેવી રીતે ડીલ કરીએ કે ઓલ્ડ એજ એટલે નાનું બાળક જ સમજી લો, તો એ ક્લિનિકલ સ્કિલ તો જોઈએ જ જોઈએ, સાથે તમારો મેન્ટલ એટીટ્યુડ પણ એવો હોવો જોઈએ કે તમે એમની સાથે એક એવો રેપો ક્રિએટ કરી શકો કે તમારી વાત સાયકોલોજીકલી એક્સેપ્ટ કરે. એકદમ પ્રિસાઇઝ ટ્રીટમેન્ટ છે, એકદમ પ્રિસાઇઝ ટ્રીટમેન્ટ જોઈએ. સપોઝ તમે પ્રિસાઇઝલી નથી કર્યું, કેરીસ છે એટલે સડો છે કોઈ દાંતમાં અને તમે પ્રિસાઇઝલી એને રિમૂવ ના કર્યો, થોડો સડો રહી ગયો અને સિમેન્ટ ભરી દીધી, તો એ કેરીસ ત્યાં સ્ટોપ નથી થવાની, એ ધીરે ધીરે સ્પ્રેડ થશે અને દાંતને ધીરે લઈને ખતમ કરી દેશે. એટલે ટ્રીટમેન્ટ પ્રિસિઝન બહુ જ વધારે માંગે ડેન્ટિસ્ટ્રીમાં. થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. આજે સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ રેન્કિંગમાં ટોપ યુનિવર્સિટીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. ISO સર્ટિફિકેશન, ગ્રીન યુનિવર્સિટી એવોર્ડ અને ઇનોવેશન એન્ડ રિસર્ચ પર ખાસ ધ્યાન આ સંસ્થાની ગુણવત્તાને સાબિત કરે છે. ત્યારે હવે આ કોલેજમાં ગુજરાતી જ્ઞાન પરંપરાનો સંગ્રહલ કઈ દિશામાં સચવાયેલો છે તેની પણ માહિતી મેળવીએ. અહીં જે આ કલેક્શન છે 26 વોલ્યુમ્સનો, આ છે ગુજરાતી વિશ્વકોશ, ગુજરાતની સૌથી પહેલી એન્સાઇક્લોપીડિયા ગુજરાતીમાં બનેલી. બરાબર. અને આની ખાસ તો મહત્વ એટલા માટે છે આ યુનિવર્સિટીમાં કે 1987થી જ્યારથી આનું વર્ક શરૂ થયું એના પ્રણેતા ગુજરાતી વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ શરૂ કરાવનારા પાયાના મેમ્બર એટલે સાંકળચંદ પટેલ દાદા. અને 22 વર્ષનું કામ છે આ. 1500 રાઇટર્સ ગુજરાતના, 180 સબ્જેક્ટ અને 22 વર્ષ સુધી કામ ચાલ્યું. ત્યારે 1987થી લઈને 2009માં આટલા 26 વોલ્યુમ્સ કમ્પ્લીટ થયા. વિશ્વના દરેક વિષયો, ચાહે સાયન્સના હોય, એન્જિનિયરિંગના હોય, હ્યુમેનિટીઝના હોય, ભાષાના હોય, એ બધું જ નોલેજ ગુજરાતી ભાષામાં અવેલેબલ કરાયું ગુજરાતી લોકો માટે, ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ માટે. એટલે ભારતીય જ્ઞાન પરંપરાનું જે સેન્ટર છે અહીં ખાસ તો એક ફોકસ છે ગુજરાતી જ્ઞાન પરંપરા પણ, અને માત્ર ગુજરાતી નહીં, વિશ્વભરનું નોલેજ ગુજરાતીમાં, જેથી અહીંયા એક હવે ભાષા સેન્ટર પણ ઊભું થશે જે ગુજરાતના એવા વ્યક્તિઓ કે જેમને જે વિષયનું નોલેજ લેવું. તો આ જે સંસ્થા છે ગુજરાતી વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, ડૉક્ટર કુમારપાળ દેસાઈના અત્યારે માર્ગદર્શનમાં ચાલી રહી છે. તો એમની સાથે અને પ્રકાશ સર, આપણા યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ, ઓનરેબલ પ્રેસિડેન્ટ પ્રકાશ પટેલ છે, એ બંનેના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે ભાષા કેન્દ્ર પણ શરૂ કરીશું કે જેમાં વિશ્વકોશના જ એક્સપર્ટ્સ આવે એવા લેક્ચર્સ લે કે આના જે પણ એક્સપર્ટ વિષયો હોય એ ઓલ ઓવર ઓડિયન્સ કે જે આ સિટીના હોય, જે આ સ્ટેટના હોય, માત્ર વિદ્યાર્થીઓ અથવા કોલેજના લોકો, બધા માટે એ નોલેજ અવેલેબલ થાય.
અને આ જે વિશાળ સંગ્રહ છે ગુજરાતની ગુજરાતીમાં બનેલી એન્સાઇક્લોપીડિયા, કે જે એક વિશેષ સંગ્રહ કહી શકાય, તો એનું નોલેજ પ્રસારિત થાય. એટલે એક તો આ ટાર્ગેટ છે. એની સાથે સાથે જોઈએ તો આપણે ઇન્ડિયન નોલેજ બેઝડ બુક્સનું કલેક્શન શરૂ કરી રહ્યા છીએ. અહીંયાથી વેલ્યુ બેઝડ કોર્સ પર ખાસ ધ્યાન છે, ને એમાં 2 પ્રકારના વેલ્યુ બેઝડ કોર્સ છે. એક યુનિવર્સલ હ્યુમન વેલ્યુઝ UHV, જેનો માઇનર ડિગ્રી છે, અને એક IPDC ઇન્ટિગ્રેટેડ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ કોર્સ, કે જેમાં સ્ટુડન્ટ્સને આવી રીતની વર્કબુક્સ આપવામાં આવે, એના લેક્ચર્સ થાય, એ એના પર કામ કરે, એક્સરસાઇઝીસ હોય, અને એના ટોપિક્સ કેવા છે તો જે ઇવેન્ચ્યુઅલી એના જીવનમાં કામ લાગશે. પાવર ઓફ હેબિટ, લર્નિંગ ફ્રોમ કેસ સ્ટડીઝ, વેલકમિંગ ચેલેન્જ એન્ડ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ફેલિયર્સ. સક્સેસ અને સફળ થવાનું દરેક કોર્સમાં હોય છે. હાઉ ટુ મેનેજ ફેલિયર્સ, જે દરેકને મળવાના છે, એ કેવા હોય, અને એ બધાના જ એક્સરસાઇઝીસ હોય, જે સાયકોલોજીસ્ટ દ્વારા ડેવલપ કરવામાં આવેલા છે. કેવા એક્સરસાઇઝીસ હોય જે ઘરે ગયા પછી આપણે ત્યાં ડેવલપ થયું છે? ના, આ ડેવલપ BAPS વિઝન કરીને જે સંસ્થા છે એમણે કરેલું છે. આપણે અહીં અડેપ્ટ કર્યો છે આ કોર્સ, અને આપણી 14 કોલેજીસમાં એ સારી રીતે રન થાય છે. તો એ રીતનું એક છે. અને સાથે સાથે જે ભવિષ્યનો ટાર્ગેટ છે, તો ભવિષ્ય છે આવનારા 1 વર્ષમાં તો ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ સનાતન હિસ્ટ્રી એવા કોર્सेस અહીં લોન્ચ થશે, જે દરેક સ્ટ્રીમમાં ભણાવવામાં આવશે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. તો આપણું કલ્ચર શું છે, બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, બિલીફ્સ કેમ છે અને શું છે, આ બધી જ વસ્તુઓ આપણે ટેક્સ્ટબુક આધારિત આગળ વધવા માંગીએ છીએ, કે જેમાં આપણે જે માનીએ છીએ, શું માનીએ છીએ, શું કામ માનીએ છીએ, એનું શું મહત્વ છે, એ બધાનો પણ ખ્યાલ આવે. અને સનાતન એટલે એ બહુ ઓપન છે, કે એ કોઈ પર્ટિક્યુલર રિલિજન માટે ફોકસ નહીં કરે, પણ એ ઓવરઓલ આપણે જે જિયોગ્રાફિકલી જે જગ્યામાં છે એની હિસ્ટ્રી શું છે, ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, અને એમાં સ્પેસિફિક આગળ વધીએ તો ઇન્ડિયન ફિલોસોફી એનો એક કોર્સ આવશે. કે આપણે અત્યારે ફિલોસોફી પણ કોઈ ડિગ્રીમાં ભણીએ ને તો ઇન્ડિયન ફિલોસોફી નથી આવતી, તો ઇન્ડિયન ફિલોસોફીનો કોર્સ હોય. મારું સ્પેશિયલાઇઝેશન સાયકોલોજીમાં છે, તો ઇન્ડિયન સાયકોલોજીનો કોર્સ આવે. પતંજલિ યોગ સૂત્રના બેઝ પર ભણાવી શકીએ. તો આ બધા પુસ્તકો સાથે અત્યારે રિસર્ચનું માધ્યમ લઈને કોર્સીસ ડેવલપ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ સર, વન્ડરફુલ. અત્યાર સુધી આપણે સાંકળચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીની જુદી જુદી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ અને સંચાલકો સાથે સંવાદ કર્યો. આવો હવે વિદ્યાર્થીઓનો અભિપ્રાય પણ જાણી લઈએ. અહીંયા એડમિશન લીધું હતું કેમ કે આ મારા ઘરથી નજીકની કોલેજ છે, વિસનગર. હું મહેસાણાથી છું, તો આઈ કેન ડુ ધી અપડાઉન, તો ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી અવેલેબલ હતી. દેન ધીસ કોલેજ ઇઝ ન્યૂ, તો મને એવું હતું કે અહીંયા આખું જે કેમ્પસ છે એમાં બધા જ કોર્સીસ ચાલુ હોય છે. તો આઈ વોઝ અવેર કે અહીંયા મને ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી શકે છે. એન્ડ ફેકલ્ટીઝ બી અમને બહુ હેલ્પ કરે છે, લાઈક દે હેલ્પ અસ વિથ ધ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ્સ. અવર એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ પ્રોજેક્ટ આર ગોઈંગ ઓન સ્ટીલ ઇન ધ CRI. અને અમે લોકો સ્ટડીઝમાં બી ઘણી બધી ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન કરતા હોઈએ છીએ, પ્રેક્ટિકલ્સ ને બધું ચાલુ હોય છે. मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है बिकॉज आई वॉज रिकमेंडेड बाय लॉट ऑफ नाइस डेंटिस्ट दैट आई हैव मेट, and this college have provided me a very lot of opportunities, and even in studies they are very cooperative. They have very nice and talented faculties who provide us very nice guidance, and not only in studies but even co-curricular activities are amazing here, and we have a very helpful dean who is very cooperative. Thank you so much. મેં એસકેમાં એટલા માટે એડમિશન લીધું છે કે મારા ઘરેથી બી નજીક છે, અને નોર્થ ગુજરાતમાં રેન્ક 3rd નંબર ઉપર આવે છે યુનિવર્સિટીનો, એટલે મારા માટે બહુ જ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું કે આ યુનિવર્સિટીમાં હું એડમિશન લઉં. કરન્ટલી વર્કિંગ એઝ એન ઇન્ટર્ન ઓન કમ્પ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટમાં. વાય ચૂઝ ધીસ SPC? અમને બીજે ક્યાંય એવું કેમ્પસ નહીં મળ્યું, ફાઇન્ડ ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી, અને કરન્ટલી જે ઇન્ટર્નને બીજે ટ્રીટ કરવામાં આવે, આઈ ફીલ વેરી ગુડ કે અહીંયા બહુ સારી એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે, પ્લસ એન્કરેજમેન્ટ મળે. હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજમાં ભણું છું, નૂતન હોમિયોપેથિક મેડિકલ કોલેજ. અહીંયા મારે નીટમાં આવ્યા હતા 363 માર્ક, એટલે મને આ કોલેજ મળ્યું હતું. અહીંયા
મતલબ બધી સુવિધાઓ છે જેમ કે હોવું જોઈએ બધી કોલેજમાં. Currently in final year, and regarding this university, first of all, it is a NAAC accredited university. It has excellent professors, excellent rooms. There are AC rooms. There are great faculties available. They are really well educated. They give us the best knowledge. The screens are there. There are labs. There are all the equipments that are provided, and all the professors take lectures at the regular time intervals. And this university basically is very prompt on educating its students, and the facilities are really great. અહીંયા સવારથી સાંજ સુધીનું શેડ્યુલ મીન્સ કે હું ફાર્મસીમાં એમ બીફાર્મ કરું છું, તો સવારથી સાંજ સુધીનું શેડ્યુલમાં સવારમાં લેબ હોય, પછી 12:15 રિસીસ પડે, 12:45 સુધી રિસીસ હોય, અને પછી 3 લેક્ચર હોય એટલે 3:30 ખતમ થાય. અને લાઈક કે લેક્ચર લેબ આ તેના બધી રીતે સારું છે, સ્વચ્છ છે કોલેજ, આ તે કેમ્પસ આ તેના બધું. ફર્સ્ટ તો અહીંયા ટ્રાન્સપોર્ટ સુવિધા હતી, તો અહીંયા અપડાઉનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એના પછી ફિઝિયોથેરાપી મેં કેમ ચૂઝ કર્યું કારણ કે મને એમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હતો. મતલબ જે લોકોને મેડિસિન આપ્યા વગર ટ્રીટમેન્ટ કરવું અને પેશન્ટને એની પોઝિશન લાઈક નોર્મલ પોઝિશનમાં પાછું લાવવું એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, એની રેગ્યુલર લાઈફમાં પાછું લાવવું. તો મેં એટલે ફિઝિયોથેરાપી ચૂઝ કરી. મહત્વનું છે કે ગુજરાત ફર્સ્ટના ચેનલ હેડ ડોક્ટર વિવેક કુમાર ભટ્ટ ડિફેન્સ જર્નાલિસ્ટ પણ છે, અને તેઓ એક મુહિમ દેશના જવાનો માટે ચલાવી રહ્યા છે જેનું નામ છે લવ, રિસ્પેક્ટ એન્ડ સેલ્યુટ. તેમની આ મુહિમ સંદર્ભે વિદ્યાર્થીઓનો દેશના જવાનો માટે તેમણે શું સંદેશ આપ્યો, હવે તે પણ સાંભળીએ. મારે મુહિમનું નામ છે લવ, રેસ્પેક્ટ એન્ડ સેલ્યુટ. આ એના માટે છે કે ક્યારે બી તમને કોઈ વર્દીમાં કોઈ માણસ દેખાય, ક્યાં રેલવે સ્ટેશન ઉપર તમે જતા હો, એરપોર્ટ ઉપર જતા હો, આપણે અહીંયા મહેસાણામાં બી BSFની બટાલિયન છે, ખ્યાલ છે ને તમને? એ લોકો ક્યાં તમને માર્કેટમાં જોવા મળી જાય, ક્યાંક તમને ત્યાં મળી જાય, તો એમને રેસ્પેક્ટ આપજો. એમને જઈને કહેજો કે હું તમને તમારા વિશે જાણું છું ને તમે ખૂબ સારું કામ કરો છો, તમે ત્યાં છો ને એટલે અમે શાંતિથી અમારા ઘરમાં જીવી શકીએ, એના માટે થેન્ક યુ કહેવા આવ્યા છું. આટલું તમે કહી દેશો તો સમજી લો કે એનો મન, એનો દિવસ બની જશે. અને ત્યાં જઈને આખી બટાલિયનમાં કહેશે કે જો યાર આ હવા બદલાઈ છે, એક નાનો છોકરો આવીને મને એમ કીધું કે હું તમને ઓળખું છું, તમે એ જ છો જેના કારણે અમે શાંતિથી અમારા ઘરમાં સૂતા છે. તો એ સમજી લો કે આપણા દેશનું મોરાલ કેટલું બૂસ્ટ થઈ જશે. અને પછી એવો દિવસ આવશે કે આપણા દેશવાસીઓની અંદર બી એ જ રાષ્ટ્રભાવના આવી જશે જે રાષ્ટ્રભાવના ઇઝરાયલના દેશના નાગરિકોમાં છે. તો આના વિશે જાણો, જણાવો. થોડું ઘણું મેં બતાવી દીધું છે, બાકી ગૂગલ મહારાજથી સર્ચ કરો. તમે ડૉક્ટરી ભણતા હો કે તમે એન્જિનિયર બનતા હો કે તમે ફાર્માસિસ્ટ બનતા હો કે તમે MBA કરતા હો, તમારે જે બી લાઈન તમારી છે, બધા રેસ્પેક્ટફુલ આપણા કોર્सेस છે, એ બધા જ કરો. પણ ક્યારેક ને ક્યારેક તમે જ્યારે મોટા થઈને ક્યાંક જોબ કરશો, તમારે કોઈ બી ફિલ્ડમાં તમે જોબ કરશો, ત્યારે તમારી લાઈફમાં એકવાર તો તમે ક્યાંક ને ક્યાંક વર્દીવાળાને મળશો જ. ડૉક્ટર બન્યા તો બી મળશો, એન્જિનિયર બન્યા તો બી મળશો, ફાર્માસિસ્ટ બન્યા તો બી મળશો, અમારા જેવા પત્રકાર બન્યા તો બી મળશો, ક્યાંક ને ક્યાંક તો મળશો. નહીં તો ક્યાંક ફરવા જાઓ ત્યાં તમને મળશે, પણ ત્યારે તમે એમને લવ, રેસ્પેક્ટ એન્ડ સેલ્યુટ ચોક્કસથી આપજો. મહત્વનું છે કે આ યુનિવર્સિટી માત્ર એક શૈક્ષણિક સંસ્થા નથી, પરંતુ એક સંસ્કૃતિ છે જ્યાં ડિગ્રી નહીં પરંતુ ભવિષ્ય બને છે, જ્યાં ક્લાસરૂમથી લઈને હોસ્પિટલ સુધી અને થિયરીથી લઈને પ્રેક્ટિકલ સુધી દરેક જગ્યાએ શીખવાનું ચાલુ રહે છે. અને કદાચ એટલા માટે જ અહીંથી નીકળતા વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સફળ નથી બનતા, પરંતુ સમાજ માટે ઉપયોગી પણ બને છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ.